নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে আপনাদের সাথে মীনাক্ষী। চোখ রাখছি এই মুহূর্তের খবরে। পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি সিস্টেমে চলছে সরকার বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সুযোগ করে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকার বলেও প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবারই বর্ধমান জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে প্রচার করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মঙ্গলবার রাজ্যে ফিরে এ বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। 34 বছরে বামফ্রন্ট শাসনের পর তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, কিন্তু বর্তমানে জেহাদি সিস্টেমে চলছে এই সরকার। এমনকি রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত ন্যূনতম সম্মানটুকু দেয় না এই সরকার বলে নিজের প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। तो वेस्ट बंगाल का जो अभी सिचुएशन है, आप जानते हो क्या सिचुएशन है वहाँ पर। ऐसा नहीं चल सकता है। 34 साल वाम फ्रंट वहाँ पर राज किया है और 34 साल राज करने के बाद लोग वहाँ सोचे थे, जनता सोचे थे एक अच्छा एक पार्टी आया है, लेकिन अल्टीमेटली देखा है वो 34 साल जिस तरह ये लोग चलाया एक ही स्टाइल में, बल्कि डबल मैं बोलूँगा कि कार्बन कॉपी, ट्रिपल कॉपी ट्रिपल कार्बन कॉपी ये लोग कर रहे हैं वहाँ पर। और जिस तरह जिहादी सिस्टम से ये लोग काम करते हैं, ये चलता नहीं है। कोई कानून नहीं मानते हैं। हमारे महामुनीम राष्ट्रपति जी आई थी कुछ दिन पहले, आप जानते हो, और उनको रिसीव करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट में भी नहीं गए। इनका एक कॉन्फ्रेंस था, साउथाल जो वहाँ साउथाली है, इन लोगों का लिए खुद भी साउथाल ग्रुप से है वो, उनको मैंने बार बार उनके ऑफिस से बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सोचो ये आने वाली है, उनका कोई मिनिस्टर तो गया नहीं है और खुद भी नहीं गए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो। ভোট বাক্সের রাজনীতির জন্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের সুযোগ করে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। এসআইআর এর কারণে এখন বেকায়দায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। আক্রোশ রয়েছে জনগণের মধ্যে। এই ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप देखो, एक काला सा क्या एक पहना और जाके वहाँ पर भी नाटक किया। नाटक के बाद वो बोल रही थी जिन्हें हम लोग जीत गए यहाँ, तो जीत गया तो फिर अब धरना में क्यों बैठे हो? जब आप जीत गए हो तो वहाँ पर धर्मतला में आप क्यों वहाँ पर बैठी हो भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी आने वाले दिन वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन हमने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अब छोड़ने वाला नहीं है। वहाँ पर जिस तरह चल रहा है जिहादी को लेके, बांग्लादेश से वहाँ पर मैंने ज़मीन ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर फेंसिंग के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहे ताकि ये लोग आए। तो घुसपैठिया को जो अभी एसआईआर शुरू हुआ है, इसमें अबाउट 65 लाख अभी नाम अभी वहाँ से ख़त्म हो गया। इनका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें खाली 50 लाख का डिफरेंस था। अभी 65 लाख और 60 लाख और भी है। इनके लिए अभी जल यहाँ पर जल पत्थर चल रहा है, वहाँ पर क्या होगा इसमें अगर कुछ और कम हो तो आप समझ लो 40,000 करके हर विधानसभा में कम होगा उनका, जो जिनके ऊपर बेस करके ये इलेक्शन जीती है। तो इनका इसीलिए दिमाग खराब हो गया। एक तो ये, दो है ये जब वहाँ पर बैठी है इसका मतलब प्रैक्टिस भी कर रही है। आने वाले दिन तो ऑपोजिशन में बैठना है, तो अभी से फीड पहले जैसे करती थी वैसा प्रैक्टिस कर रही वो। तो वहाँ का मैंने देखा कि जनता में एक आक्रोश है। इस तरह नहीं चलता वहाँ पर। इतना चोरी और जिस तरह वहाँ पर जो महिला असुरक्षित है, इनके लिए बहुत चिंताजनक है। जिस बंगाल को पहले हम लोग बोलते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये आने वाले दिन फिर से मोदी जी वहाँ पर परिवर्तन के लिए उन्होंने आवाज़ दिया, और वहाँ पर ऑलरेडी रथ यात्रा भी शुरू आप देखें। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাথে দেখা করে রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে 17 দফা স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ভোট গ্রহণের পাশাপাশি গণনা পর্যবেক্ষণের জন্য কেবল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে জড়িত করার দাবি করা হয়েছে স্মারকলিপিতে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যেখানে মাঠে রয়েছে ত্রিপুরা নেতৃত্ব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। গণতন্ত্র নেই পশ্চিমবঙ্গে।
4% ভোটের জন্য ত্রিপুরাতে যখন আসেন তৃণমূল নেতৃত্ব, তখনও আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ত্রিপুরায় বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখন কি করবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই বলেও নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। পায়ে ব্যথা, কখন হাতে ব্যথা, এবার কি বলতে কি হতে এবার পারে? তো অলরেডি শুরু করেছেন, উনি কালো কাপড় পরে না একটা কি উন্নার মতো পরে সুপ্রিম কোর্টে একটা দেখালেন। তা আমরাও ভাবলাম যে শুরু হয়েছে, একবার তো পা ভাঙলেন, এবার জানি আমরা অপেক্ষায় আছি কি জানি করবেন, সেটা তো উনার খুব সিক্রেট বিষয়। তো কখন কি করবেন উনি তো নিজেই নিজের মধ্যে থাকে না। উনি বলছেন, রাষ্ট্রপতিজিকে বলছেন উনি বারবার আসবেন আর আমি বারবার যাব, আমার কোনো কাজকর্ম নেই নাকি? তো কখন যে কি বলেন, আর উনি আসেনও না সেই রকমভাবে। কিন্তু যদি দেখা যায় হিসাব করে, যখন যা খুশি তাই বলেন, গানও গান, আবার উনি এত বড় আর্টিস্ট, উনি LLBও করেছেন আমি যা শুনলাম, আবার উনি মানে সব কিছুতেই মানে দক্ষতা উন্নয়নে কিন্তু পারদর্শী। কাজেই উনাকে আমি বলবো যে উনি মানুষ অনেক আশা করেছিল ওনার কাছ থেকে, কিন্তু সেটা কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ পাচ্ছে না। সেখানে দুর্নীতিতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, পুলিশকে লেলিয়ে সেখানে যেভাবে বিরোধী দলের যে প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে কিছুই, এখানে গণতন্ত্র কিছুই নেই। ত্রিপুরাতেও আপনারা দেখেছেন মাঝে মাঝে পরিযায়ী হয়ে এখানে আসেন, আর কি অবস্থা দাঁড়ায় ওনাদের, যে এই সারা ভারত যে তৃণমূল পার্টি সেটা রাখার জন্য ত্রিপুরাতে 4% যে ভোটের জন্য এখানে আসেন। কিন্তু গত ইলেকশনে আপনারা দেখেছেন ওনারা কিন্তু কি হয়েছিল, ওনাদের পার্সেন্টেজ আমাদের একদম মাইনাসে ওনারা কিন্তু চলে গেছে। কাজে এইগুলো আসবে, আর এখানে এসে যখনই আসেন জেহাদিদের মতো সেই ছুরি নিয়ে কী সব করেন, এক এক সময় মোটরসাইকেল ভাঙেন। এবারও একবার চেষ্টা হয়েছিল আপনারা জানেন, কিন্তু ওনাদের যে প্ল্যানিংটা কিন্তু আমি মানে বেচতে দিয়েছি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। থ্যাংক ইউ। কোনো আঞ্চলিক দলের সঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না রাজ্যের সংখ্যালঘুদের। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের প্রকৃত হিতৈষী বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যে ও দাঙ্গার চেষ্টা করা হয় বলে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মঙ্গলবার সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোনো আঞ্চলিক দলের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সংখ্যালঘু অংশের প্রকৃত হিতৈষী ভারতীয় জনতা পার্টি বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এই ক্ষেত্রে তিপ্রামথার নাম উচ্চারণ না করে সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করার আহ্বানও রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই যে আমি দেখি মাঝে মাঝে, এখনো কেন ভুল করেন আপনারা? কোথায় আপনারা যান? কাদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন আগে বুঝতে হবে। আমি দেখি মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়াতে, আরে আমি বললাম কোথায় যাচ্ছেন ওনারা? আপনাদেরকে তো ইউজ করছে, আর আপনারা ইনসিকিউর কেন ফিল করেন? আরে আপনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভালো না বাসেন, কিন্তু ফাঁদে পা দেবেন না প্লিজ। কেন ফাঁদে পা দিচ্ছেন? আমি দেখি এক এক সময় এসব ফাঁদে পা দিয়ে নিজের পায়ে নিজে কোড়াল দিচ্ছেন। কিছু কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না, আগেও এরকম হয়েছে। হঠাৎ করে নতুন নতুন কি এসছে সেসব এসব তাদের সাথে যুগ হয়েছে, এবং নিজেদেরকে বলছে তাদের সাথে যদি আমরা যুক্ত থাকি তাহলে আমরা খুব সিকিউর। আমি বলছি আননেসারি আপনার এনিমিটি তৈরি করছেন, নিজেদের মধ্যে নিজেদের এনিমিটি তৈরি করছেন। এর থেকে দূর থাকবেন, এবং কেউ আপনাদের পাশে আসবে না, কেউ আসবে না। একমাত্র মোদিজি একমাত্র আসবে আপনাদের কাছে, এবং সেটা নিজেরা ঠিকভাবে থাকতে পারে না, নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে না। আরে নিজে আপনি ঠিক জায়গায় থাকলে তবে তো আপনি জলে পড়লে, আমি যদি আমার পাটা ঠিক না থাকে তাহলে আপনাকে উঠাবো কি করে? ওনাদের তো নিজেদেরই অস্তিত্ব নেই, তা আপনাদের কি করবে? কাজেই এইসব ভুল ভ্রান্তির থেকে আবার এখানে যারা মুরব্বীরা আছেন, আমি ওনাদের কাছে বলবো যে ওদেরকে বুঝাবেন এই ফাঁদে যেন পা না দেয়। কারণ আমরা আবার বলছি, এই ফাঁদে পা দিতে দিতে নিজের পায়ে কিন্তু ঘা হয়ে গেছে, এগুলোর মধ্যে আর দেবেন না। রাজ্যে এখনো দাঙ্গার চেষ্টা করা হয়, সুরসুরি দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িকতার। তবে এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সতর্ক এবং সক্রিয় বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। যারা দাঙ্গাকারী যেভাবে দাঙ্গা করার একটা চেষ্টা করতো সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে, না মোদিজি এখন কোনো জায়গায় দেয়, এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের আমরাও কোনো জায়গার মধ্যে চেষ্টা হয়, সাথে সাথে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা পৌঁছে যাই অনেকে, এবং এটা একদিনে শেষ হবে না, অনেক সময় নেবে। এবং
এই যে একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দেওয়া এবং সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য এই প্রথমবার উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প। রাজ্যে বর্তমানে জনসংখ্যার মোট 60.42% হলেন সংখ্যালঘু অংশের মানুষ। পরিসংখ্যানের হিসেবে যা হলো 6,03,239 জন। ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু উন্নয়নে এই অংশের জন্য শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাক ম্যাট্রিক এবং ম্যাট্রিক পরবর্তী বৃত্তি, হোস্টেল শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি, মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিমূলক কোর্স এবং স্বকর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক সহায়তা। এদিন রাজ্যের মোট 1,500 সংখ্যালঘু পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় 10,000 টাকা করে অর্থরাশি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। নির্যাতন ও সামাজিক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপুরায় চালু হলো নারী আদালত পাইলট প্রকল্প। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তরে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরায় নারীদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নকে আরো শক্তিশালী করতে নারী আদালত নামে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এক রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্ণা দেববর্মা এবং ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জয়ন্তী দেববর্মা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল গ্রাম স্তরে নারীদের জন্য সহজলভ্য একটি ন্যায় বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। নারী আদালত প্রকল্পটি মূলত কাজ করবে পঞ্চায়েত স্তরের একটি সালিসি ফোরাম হিসাবে। মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক বিরোধ বা বিভিন্ন অভিযোগ আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে স্থানীয় পর্যায়ে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশও করা হবে পুলিশ প্রশাসনের কাছে। সর্বোচ্চ 9 জন সামাজিকভাবে সম্মানিত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই আদালতের প্রতিটি কমিটিতে। তারা স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অভিযোগ শুনবে এবং আলোচনার মাধ্যমে খুঁজবেন সমস্যা সমাধানের পথ। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে আদালত বা প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার আগে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান পাওয়ার তৈরি হবে সুযোগ। নারীদের সুরক্ষা, তাদের আত্মসম্মান এবং তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এই লক্ষ্যে আজ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কাজ করছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আজকের আলোচনা হবে এবং আগামী দিন যেন যারা আমাদের চাইল্ড ম্যারেজ, চাইল্ড প্রেগন্যান্সি, এই ধরনের যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা আছে সেগুলোও যেন আমরা বন্ধ করতে পারি। আমরা একটা সুন্দর সমাজ নির্মাণ করতে আমাদের মায়েদের অবদান, আমাদের মহিলাদের যে অবদান, সেটাকে নিয়েই আলোচনা হবে আজকে। মহিলা আদালতের কনসেপ্টটা দেখুন, এটাও আমাদের নতুন একটা কনসেপ্ট শুরু হয়েছে। আজকে নারী আদালত শুরু হবে, যেখানে মহিলারা শহরে এসে বা বিভিন্ন কোর্ট কাছারিতে না যেতে হয়, সেটা যেন গ্রামীণ স্তরে সমাধান করা যায়, মহিলারা যেন সেখানেই তার সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটাও আজকে একটা লঞ্চ হবে, এটা নতুন এটাও পরিকল্পনা। প্রাথমিকভাবে এই পাইলট প্রকল্পটি ত্রিপুরার 8টি জেলার নির্বাচিত পঞ্চায়েত এলাকায় চালু করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার ফুলবাড়ি, ঊনকোটি, শ্রীরামপুর, খোয়াইয়ের পশ্চিম সোনাতলা, পশ্চিম ত্রিপুরার লেম্বুছড়া, সিপাহীজলার খেদাছড়া, গোমতী, তেপানিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিবেকানন্দ পল্লী এবং ধলাই জেলার সিঙ্গিনালা ও হালাহালি এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে নারী আদালত। ভবিষ্যতে এই উদ্যোগ সফল হলে রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতেও এটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রাম স্তরে নারীদের জন্য আলাদা একটি সালিসি ফোরাম গঠন করলে অনেক সময় ভুক্তভোগীরা সহজে অভিযোগ জানাতে সাহস পান। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ বা আইনি জটিলতার কারণে অভিযোগ করতে দ্বিধাবোধ করেন নারীরা। সেই বাধা কিছুটা হলেও দূর করতে পারে নারী আদালত। একই সঙ্গে স্থানীয় সমাজকে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে আরও সচেতন করে তুলতে সাহায্য করবে এই উদ্যোগ। নারী আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং তাদের সামাজিক অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। প্রজ্ঞা ভবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস 2026 উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।
অনুষ্ঠানে রাজ্যে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে এই প্রকল্পকে আরও উৎসাহিত করতে সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি। প্রজ্ঞা ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস 2026 উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ত্রিপুরা সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ সংস্থান ও সামাজিক নিরীক্ষা নির্দেশনালয়ের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এই কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলির প্রসারে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে বর্তমানে রাজ্যে প্রায় 500 কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের আরও জনপ্রিয় করে তুলতে এবং সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রণোদনামূলক উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। নিজস্ব উদ্যোগে এবং যারা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে তারা নিজস্ব মানে রোজগার বৃদ্ধি করছেন এবং এটা অবশ্যই সেটা একটা অন্যতম, যেখানে বিভিন্ন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে স্মল সেভিংসের স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজকের এই সময়ে আমাদের রাজ্যের মহিলারা খুবভাবে মানে এটা মানে পালন করছেন এবং এখানে প্রায় অ্যাবাউট 500 কোর্সের মতো এখানে সঞ্চিত হয়। বহু কমিশন এখানে পেয়ে বহু মহিলা এবং বেশ অনেক বেশি অর্থনীতিতে তারা মানে সেখানে সমৃদ্ধি লাভ করছেন। কোথাও যেখানে 5% কমিশন পায়, কোথাও 0.5%। এইভাবে এটা উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং এতে বিভিন্নভাবে এটা ফেলিসিটেট করা হবে তাদেরকে এবং এটার জন্য আজকে অনুষ্ঠান। এবং আমার বিশ্বাস যে আমাদের যে সরকারের রাজ্য সরকার মানে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে মহিলাদের এই সমৃদ্ধি করার জন্য এসএসজি গ্রুপ থেকে শুরু করে লাখপতি দিক থেকে শুরু করে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা আমাদের সরকারের মূল ভূমিকাগুলো এটা আরও বেশি করে সকলের কাছে পৌঁছায় তারই পরিকল্পনা করে এই অনুষ্ঠানটি করছে। ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র সঞ্চয়, গোষ্ঠী বীমা ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একাধিক জনপ্রিয় ডাকঘর ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প চালু রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট এবং পোস্ট অফিস মান্থলি ইনকাম স্কিমের মতো জনপ্রিয় সঞ্চয় প্রকল্প। বর্তমানে 7.1% থেকে 7.7% পর্যন্ত আকর্ষণীয় সুদের হার দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পগুলিতে। এছাড়াও পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্টে বার্ষিক 4% সুদ, 5 বছরের জন্য পোস্ট অফিস রেকারিং ডিপোজিটে 6.7% সুদ এবং ন্যাশনাল সেভিংস টাইমস ডিপোজিটে 1 থেকে 5 বছর মেয়াদে 6.9% থেকে 7.5% পর্যন্ত সুদের সুবিধা রয়েছে। পাশাপাশি কিষাণ বিকাশ পত্রে 7.5% সুদের হারে প্রায় 115 মাসে বিনিয়োগের অর্থ দ্বিগুণ হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে উঠে আসে এই দিনের আলোচনা সভায়। রাজ্যের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে চালু রয়েছে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র সঞ্চয় লাকি ড্র কর্মসূচিও। কেভিপি, এমআইএস, টিডি এবং আরডি স্কিমের ন্যূনতম 2000 টাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য এই লাকি ড্র এর মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় অধিক সংগ্রহকারী এমপি, কেবিওয়াই ও এসএএস এজেন্টদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থাও। এছাড়া সরকারি পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করতে ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় ফর্ম অনলাইনে পাওয়ার সুবিধাও চালু রয়েছে বলে জানানো হয় এদিনের আলোচনা সভায়। নিউজ নাও। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির পর এবার সিএনজি ও পিএনজি গ্যাসের দাম বাড়ানোয় নতুন করে চাপ বাড়ল সাধারণ মানুষের উপর। সোমবার রাত 12টা থেকে কার্যকর হওয়া এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যয় আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা পরিবহন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পাইপ লাইনের গ্যাস ব্যবহারকারী পরিবারগুলোর। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দামের প্রভাব এবার আরও স্পষ্টভাবে পড়তে শুরু করেছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির পর এবার বাড়ানো হয়েছে সিএনজি এবং পিএনজি গ্যাসের দাম। সোমবার রাত 12টা থেকে নতুন এই মূল্য কার্যকর হয়েছে, যার ফলে পরিবহন খাত থেকে শুরু করে গৃহস্থালির ব্যয় সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত চাপ তৈরি হওয়ার দেখা দিয়েছে আশঙ্কা। গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যয়ের পরিবর্তনের কারণে সমন্বয় করা হয়েছে এই দাম। তবে সাধারণ মানুষের মতে মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রমে বাড়বে নিত্যদিনের জীবনযাত্রার খরচ। গরিব মানুষ গ্যাস নিয়ে আগাতে পারতো না বা মানুষের লেগে গ্যাস সরকারে বাড়াইতেছে, সরকারের লোক তো আমরা কোনো করতে পারতাম না।
তাহলে জিনিসের দাম বাড়তেছে, গ্যাসের দামও বাড়তেছে, ইনকাম কই পারে? ইনকাম তো আগে টাকা তুই। আমরা সাধারণ মানুষের ফলো করতেছে সরকার, সরকারের আশা ভরসা করে ভোট দিচ্ছি, সরকার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে গলা কাটতেছে। আমরা যত দিন পর্যন্ত শ্মশানে না বাড়াইব ততদিন তো সরকারের শান্তি হতো না। সরকারের যারা সরকারে বয়ে রয়েছে তারা তো মাসে 2 লাখ টাকা বেতন পায়, তারা তো এইসব 1000 2000 টাকা তারা যাও লাগে না। আমরা তো খাইতে খাওয়া মানুষ, আমরা 500 টাকা ডেলিভারি করতে কষ্ট। আমরা যে ডেলিভারি গলা কাটতে থাকে তারা বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে পারে। নতুন দামের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিম জেলায় সিএনজি গ্যাসের দাম প্রতি কেজিতে 80 টাকা 53 পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 82 টাকায়। গোমতী জেলায় সিএনজির দাম 85 টাকা 33 পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে 86 টাকা 80 পয়সা। একইভাবে পিএনজি গ্যাসের ক্ষেত্রেও পশ্চিম জেলায় গৃহস্থালী ব্যবহারের গ্যাসের দাম 40 টাকা 80 পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 42 টাকা 30 পয়সা। এছাড়া পশ্চিম জেলায় বাণিজ্যিক পিএনজি গ্যাসের দাম 52 টাকা 27 পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 53 টাকা 27 পয়সায়। তবে গোমতী জেলায় বাণিজ্যিক পিএনজি গ্যাসের দাম আনা হয়নি কোনো পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞদের মতে সিএনজির দাম বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে পরিবহন খাতে। সিএনজি চালিত অটো, ট্যাক্সি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকদের খরচ বাড়বে, যার ফলস্বরূপ যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট মহল। এতে বাড়তে পারে সাধারণ যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যয়। অন্যদিকে পিএনজি গ্যাসের দাম বৃদ্ধি গৃহস্থালী ব্যবহারকারীদের মাসিক ব্যয়ের উপর ফেলতে পারে প্রভাব। পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহারকারী পরিবহনগুলোকে ব্যয় করতে হবে আগের তুলনায় বেশি অর্থ। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক পিএনজি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি বাড়িয়ে দিতে পারে ছোট রেস্তোরাঁ, হোটেল ও খাদ্য ব্যবসার খরচও। তারার পয়সা কিন্তু 1 টাকাও বাড়ছে না, সংসার চলে না, এরা তো টোটালি কাজই বন্ধ আছে। আর এভাবে গ্যাসের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষ তো এই কি মরছে, আরো বেশি মরবে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে জ্বালানি খাতে ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে সামগ্রিক বাজার দরের উপরও। পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয় বাড়লে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার দামও বাড়ার আশঙ্কা থাকে ধীরে ধীরে। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে জীবনযাত্রার ব্যয় আরও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায়। এই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। নিউজ নাও। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদ এই পর্যন্ত। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাওর পর্দায়। নমস্কার, শুভরাত্রি।